Hi friends, welcome back to our channel. Today we are going to discuss the remaining portion of life process. Yes, what is that? Physiology of digestion. Yes, what do you know about physiology of digestion? എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് physiology of digestion കുറിച്ച് അറിയാം? Okay, നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Okay, mechanism of digestion when the food is taking place in the buccal cavity. Okay, the buccal cavity. The teeth are masticating the food. എന്താണ് teeth ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഫുഡിനെ മാസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് the mechanism is taking place in the buccal cavity. The teeth are masticating the food. അത് മാസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് cutting and chewing. Okay. In the presence of saliva. എന്തിന്റെ പ്രസൻസിലാണ്? Saliva which form in the bowls. Okay. അപ്പോൾ എന്താണ്? The food in first present in the buccal cavity, the teeth masticating the food and in the presence of saliva which turns to enzymatic bowels. Okay, bowls. Okay, when the digestion of starch. Okay, when the digestion of starch is start. Okay, starch is start in our buccal cavity. In our buccal cavity. BC means buccal cavity. Okay, then by the action of what? Salivary amylase. Okay, and this in the presence of what? Saliva. Okay, in the presence of saliva. Okay, once more, the digestion of starch start in buccal cavity and the in the action of salivary amylase in the presence of what? Saliva which convert. Okay, this salivary amylase എന്ത് ചെയ്യുന്നു? This salivary amylase which convert this starch into maltose. എന്താ മാറ്റുന്നു? ഈ salivary amylase എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സ്റ്റാർച്ചിനെ മാൾട്ടോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു. Okay, next in stomach the churned food. Okay, the churned food taking place in the muscular. Okay, muscular contraction. അതായത് ചേർഡ് ഫുഡ് സ്റ്റൊമക്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈസോഫാഗസിൽ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, സ്റ്റൊമക്കിലേക്കാണ് ഫുഡ് പോകുന്നത് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവിടെ ഫുഡ് ചേർഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഫുഡ് എന്താ നമ്മളെ സ്റ്റൊമക്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? മസ്കുലാർ കൺട്രാക്ഷൻ. മസിൽസ് എന്തായിരിക്കും? മസ്കുലാർ കൺട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? സ്റ്റൊമക്കിന്റെ വാൾസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും? റിലാക്സ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഈ കോംപ്ലക്സിൽ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും? ഇങ്ങനെ കോംപ്ലക്സ് ആയി കിടക്കുന്ന ഫുഡ്സ് ഒക്കെ എന്തായി വരണം? ദാറ്റ്സ് ടേൺ ടു സിംപ്ലർ വൺസ്. ഓക്കെ, സിംപ്ലർ വൺസ് ആയി മാറും. ഓക്കെ, കോംപ്ലക്സ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻടു സിമ്പിൾ. Okay, and then what happens? The digestion of the next one, the digestion of protein start in in the stomach. അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു? ചേർണ്ട്. ഇവിടെ പറഞ്ഞു in stomachൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആദ്യം ഫുഡ് ചേർണ്ട് ആയിരിക്കും. ആ ഫുഡ് എന്തായിരിക്കും? സ്റ്റൊമക്കിൽ സംഭവിക്കുക? മസ്കുലാർ കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കും. മസ്കുലാർ കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? സ്റ്റൊമക്കിലുള്ള വാൾസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും? റിലാക്സ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും. മസ്കുലാർ കൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് വാൾസ് ആർ റിലാക്സ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഈ ഫുഡ്സ് ഒക്കെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഇൻടു സിംപ്ലർ വൺസ് ആയി മാറുന്നു. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡൈജഷൻ ഓഫ് protein. The digestion of proteins will take place. It is take place in the stomach and which turns to what? It is turned to pepsin. Okay, which turns to the pepsin. The proteins are break down into the simple fragments. Okay, the proteins and the proteins are simple fragments. അതായത് സിമ്പിൾ അതായത് സ്മോൾ ആയിട്ട് സിമ്പിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തു. ആ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? പെപ്റ്റൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വാട്ട്? Peptide. It is known as peptide. Okay, then what? Now we have discussed what about? Okay, now we have discussed about the protein. The proteins are break down. I told which is break down into pepsin. The digestion is start and it is converted into what? Pepsin. In the presence of pepsin. These proteins are what happens? These proteins are proteins are into fragmented peptides ആയി മാറി. Fragmented peptides ആയി convert ചെയ്തു. Okay,
അപ്പോൾ മനസ്സിലായി തരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ പ്രോട്ടീൻസ് ആദ്യം എന്തായി മാറി, ആദ്യം നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തു, സിംപ്ലർ വൺസ് ആയി മാറി. അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ആക്ഷൻസിലാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തത്? പെപ്സിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീൻസിന് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഈ പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ സിമ്പിൾ ഫ്രാഗ്മെന്റ് digestion of protein. Yes. Digestion of protein means the digestion of protein is start in how it is start by the action of pepsin, and it is turned to what? It is turned to the simpler substance. Simple fragmented substance is known as what? Peptide. അപ്പോൾ എന്തായി മാറി? ദ ഡൈജഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് പെപ്സിൻ്റെ ആക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? ഡൈജഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു സിമ്പിൾ ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് നോൺ ആസ് പെപ്റ്റൈഡ്. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദിസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? There we have discussed that in first step there is the balls are formed. Okay, these balls in the ball. Okay, these balls, what happens? These balls are after the mixing with, okay, these balls are after mixing with the gastric juice. Okay, mixing with what? Gastric juice. Okay, after mixing with the gastric juice, it is soluble. What happened? It is soluble form is known as it's for ഇതെന്തായത്? ഈ ബോൾസ് വന്നല്ലോ, ഈ ബോൾസ് എന്തായി? ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസുമായി മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ അതൊരു സോലബിൾ ഫോം വന്നു. ആ ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ചിം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ചിം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ദീസ് ചിംസ് ആർ എൻ്റർ ഇൻ ടു. അപ്പം എന്തായി? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചിം കിട്ടി. ഈ ചിം എന്തായി? സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തു. സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ, the small intestine which absorbs, and the absorb which absorb the minerals. Okay, this digestion, the complete digestion is taking place. What? This complete digestion is taking place in the small intestine due to the action of various enzymes. Upon the it seems what enter upon the where digestion take place, complete digestion take place in the, okay, complete digestion. Okay, അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? എന്തിൻ്റെ? വേരിയസ് എൻസൈംസ്, ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വേരിയസ് എൻസൈം. ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. ഏതൊക്കെ? ഇൻഡസ്റ്റേണൽ ജ്യൂസ്, പിന്നെ പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ്, വൺ മോർ ഇസ് bile. Yes, bile. These are the enzymes which help for the complete digestion of this food. Okay, which help this small intestine. Okay, അപ്പോൾ എന്താണ്? ഒന്നുകൂടി പറയാം. ബോൾസ്, the balls are in the presence of gastric juice mixed with gastric juice which form a chim form ചെയ്തു. This chim is enter into the small intestine. The small intestine the complete, അതായത് കംപ്ലീറ്റ് എന്ത് നടക്കുന്നു? ഡൈജഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നു. എന്തിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ? ഇൻ ദ ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓർ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻസൈം which are the intestinal enzyme, intestinal juice, pancreatic juice and bile. Okay, these are the juices. And what happened? The digestion. Okay, the digestion of food is completely absorbed by what? The digestion of food is completely absorbed by microvilli and what? Villi. This completely absorbed by what? These two. അതായത് ഈ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഈ മിനറൽസ് ഒക്കെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ്? ഈ മൈക്രോവില്ലയും അതായത് വില്ലയും വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്? കംപ്ലീറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അത് ഇതെവിടെ പ്രസന്റ് ആയിട്ട്? ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ. The undigested. Okay, after that what happened? The undigested food. Okay, the undigested food which is enter into the large intestine. From there, and the large intestine there is there is responsible of choline. Cholines are present in the large intestine which absorb എന്തിനൊക്കെ absorb ചെയ്യുന്നു? Salt and water.
വാട്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെന്തൊക്കെ സോൾട്ടും വാട്ടറും ആര് അബ്സോർബ് ചെയ്യും? കൊളൈൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യണു. ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻ? ദെൻ ദിസ് ഇറ്റ് ഈസ് മൂവ് ടു ദി ആഫ്റ്റർ ദ ഡൈജഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് മൂവ് ടു ദി rectum and the it is storage. The rectum are the storage of undigested matter. Rectums are the storage of undigested matter before defeated. അപ്പോൾ എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്? നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു? നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫിസിയോളജി ഓഫ് ഡൈജഷൻ ആയിരുന്നു. അതിൽ പറഞ്ഞു ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പിന്നെ ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തു റെക്ടം, അതായത് ആനസ്. ഇത് റെക്ടത്തിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തത്. പിന്നെ എന്തായി? ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തത് ത്രൂ ആനസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാം. ഫിസിയോളജി ഓഫ് digestion ആണ് പറഞ്ഞത്. Physiology of digestion is starting from the buccal cavity with the help of teeth and so the process is okay. Now we can conclude the physiology of digestion. The digestion is starting from the buccal cavity through to and it is end in the anus. Okay, I think you are understand. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ്. ആദ്യം ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അവിടെ എന്തായിരുന്നു? ടീത്ത് പ്രസന്റ് ആയിരുന്നു. അവിടെ എന്ത് മാസ്റ്റിക്കേഷൻ നടന്നു. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവിടെ സലൈവ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. സലൈവ എന്തായി? ഇതുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു. അപ്പം എന്തായി മാറി? ഫുഡ്സ് ഒക്കെ ബോൾസ് ആയി മാറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായി? പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഡൈജഷൻ സ്റ്റാർച്ച് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ബോൾസ് ആയി മാറിയ സമയത്ത് അവിടെ എന്തായി? സ്റ്റാർച്ചിന്റെ ഡൈജഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ അവിടെ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായി? പിന്നെ ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് സലൈവറി അമിലേസിന്റെ ആക്ഷനിൽ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു? ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സലൈവ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സലൈവറി അമിലേസ് എന്തായി മാറ്റി? ഈ സ്റ്റാർച്ചിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. എന്താക്കി മാറ്റി? മാൾട്ടോസ് ആക്കി മാറ്റി. പിന്നെന്തായി? ഇൻ സ്റ്റൊമക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. സ്റ്റൊമക്കിൽ എന്തായി? നമുക്കറിയാം ഫുഡ് ചേർട്ടായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഫുഡ് മസ്കുലാർ കൺട്രാക്ഷൻ നടന്നു. പിന്നെ എന്തായി? അപ്പോൾ എന്തായി? സ്റ്റൊമക്കിലെ വാൾസ് ഒക്കെ എന്തായി? റിലാക്സ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലായി മാറിയ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും? ഈ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫുഡ് ഉണ്ട്, സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ എന്തായി മാറി? സിംപ്ലർ വൺസ് ആയി മാറി. ഓക്കെ, പിന്നെ ഡൈജഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസിനെ പറഞ്ഞു. ഡൈജഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എവിടുന്നാ പറഞ്ഞത്? സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പറഞ്ഞു. ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് എന്തിൻ്റെ ആക്ഷൻ കൊണ്ടായിരുന്നു? പെപ്സിൻ്റെ ആക്ഷൻ കൊണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എന്തായി? പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ എന്തായി മാറി? ഒരു സിംപ്ലർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് സിംപിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയി മാറി. അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിച്ചത് പെപ്റ്റൈഡ് എന്ന് വിളിച്ചത്. ഓക്കെ, പിന്നെന്തായി? പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഈ ബോൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോം ചെയ്ത ഈ ബോൾസ് ആർ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് എന്തുമായി മിക്സ് ചെയ്തു? ഇറ്റ് ഈസ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ്. അപ്പോൾ എന്തായി മാറി? സോളിബിൾ ഫോം ചെയ്തു. അതിനെ ഷിം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഷിം എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഷിം ഈസ് എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്തായി? അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജഷൻസ് ഒക്വയർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായി? ഡ്യൂ ടു ദ ആക്ഷൻ. അപ്പോൾ എന്തായി? അവിടെ ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻ കൊണ്ട് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു? എൻസൈംസ്. ഇതിൻ്റെ എൻസൈംസിൻ്റെ ആക്ഷൻ കൊണ്ട് ഏതൊക്കെ എൻസൈംസ് ആയിരിക്കും? ഇൻഡസ്റ്റേണൽ എൻസൈംസ്. പിന്നെ അതായിരിക്കും പിന്നെ പറഞ്ഞത് പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ്, ബൈൽസ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വേരിയസ് ആക്ഷനിൻ്റെ കൊണ്ടാണ് എന്ത് നടന്നത്? ഈ കംപ്ലീറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ നടന്നത്. പിന്നെ എന്താ? ഈ ഡൈജഷൻ എവിടെ നടന്നത്? ഇൻ വില്ല ആൻഡ് മൈക്രോവില്ല. ഓക്കെ, അവിടെയാണ് എന്ത് നടന്നത്? ഡൈജഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ നടന്നത്. പിന്നെ ഈ അൺഡൈജസ്റ്റഡ് അൺഅബ്സോർബ്ഡ് ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയി? ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈനിലേക്ക് പോയി. ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ കൊളൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻ്റ് ആണ്. ആ കൊളൈനിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അതിലുള്ള വാട്ടറും സോൾട്ടും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് എങ്ങോട്ട് പോയി? ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് മൂവ് ടു ദ റിമൈനിങ് റെക്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതൊക്കെ റെക്ടത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ബിഫോർ ദ ഡിഫീറ്റ്, അതായത് ഇത് പുറത്തേക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു? റെക്ടത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിമൂവ് ത്രൂ ദി ആനസ്. ഇത്രയാണ് എന്ത്? ഫിസിയോളജി ഓഫ് ഡൈജഷൻ. Now we can enter into the respiration. What do you mean by respiration? Respiration means exchange of gases. Yes, we know exchange of gases. Okay, the exchange of gases in plants and animals are entirely different. അതായത് അനിമൽസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനിമൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓക്സിജൻ ആണ് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എന്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അതേമാതിരി എന്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു? ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് എന്താണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് എന്തിൻ്റെയോ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും അനിമൽസിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ്? അറ്റ് എ സെല്ലുലാർ ലെവൽ. ഓക്കെ, അറ്റ് ദ സെല്ലുലാർ ലെവൽ ദ റെസ്പിറേഷൻ മീൻസ് ദ ബേണിംഗ് ഓഫ് ഫുഡ്. ഓക്കെ, the burning of food at the generation at the energy that the energy need other for the other process. അതായത് എന്താണ്? നമ്മുടെ
റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ആണ് നമുക്കറിയാം. അതായത് നമ്മൾ എന്തിനെ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നു? ഓക്സിജൻ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് എന്തിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താ? സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ. ദിസ് ഈസ് എ ജനറേഷൻ ഓഫ് വാട്ട്? This is a generation of respirations. Okay, this is a generation of the respirations. Okay, now we can look. The glucose combined with the carbon oxygen which form energy plus carbon dioxide plus water. Okay, this is from our okay, from the food. Okay, glucose from the food. നമുക്ക് ഈ ആവശ്യമുള്ള ഗ്ലൂക്കോസും കാര്യമൊക്കെ എവിടുന്ന കിട്ടുന്നത്? ഫുഡ് ആൻഡ് ഫ്രം ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസ്? ഗ്ലൂക്കോസ് എവിടുന്ന കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ദ ഓക്സിജൻ. ഓക്കെ, കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ വിച്ച് ഫോം എന്ത് കിട്ടുന്നു? എനർജി കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ, എനർജി ആൻഡ് പിന്നെന്താണ്? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് പിന്നെന്താണ്? വാട്ടർ. ഇത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ സെല്ലുലാർ ആക്ടിവിറ്റി. അതിന് എക്സാമ്പിൾ സെല്ലുലാർ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മസിൽസിന്റെ കൺട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എനർജി. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് എനർജി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നു? ATP. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം എന്താണ് റെസ്പിറേഷന്റെ ജനറൽ റിയാക്ഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് glucose is combined with the oxygen which form the energy, carbon dioxide and water. This is a general description about respiration. So we can move to next one. Now we can discuss about the respirations in human systems. Okay, what do you mean by respiration in humans? Yes, respiration in humans means the exchange of gases. Exchange of gases means എന്താ? അതായത് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻഹലേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ. ഹ്യൂമൻസ് എന്താണ് ഇൻഹേൽ ചെയ്യുന്നത്? ഓക്സിജൻ ആണ് ഇൻഹേൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് റിലീസിങ് ഓഫ് carbon dioxide. Okay, so what do you mean by respiration? The respiration means the exchange of gases. Okay, the exchange of gases, for the exchange of gases very important part is the lungs. Lungs is a very important part for the respiration of gas and are taking place. So now we can enter into the respiratory systems. What are the systems that are involved for the respirations? First one is nose, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles and alveoli. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആദ്യം പറയുന്നത് നോസ്. ഓക്കെ, നോസ്, nasal cavity, pharynx, larynx, bronchi, bronchioles, alveoli. Okay, and trachea അല്ലെങ്കിൽ windpipe. These are the systems are involved in the respiratory systems. Okay, then bronchioles and alveoli are the what are enclosed a pair of lungs. അപ്പോൾ എന്താണ് ലങ്സിന്റെ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? പെയർ ഓഫ് ലങ്സിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ബ്രോങ്കിയോൾസ് ആൻഡ് ആൽവിയോളായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ലങ്സിന്റെ പെയറിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? ബ്രോങ്കിയോൾസും ആൽവിയോളയും ആണ് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. Then the next one is rib cage. Okay, the rib cage means the rib cage and muscles. Okay, rib cage and muscles means the rib cage are associated with the muscles. Okay, for what? The rib cage and diaphragm. Okay, associated with the rib cage and diaphragm. It helps for the exhalation and inhalation of gases. Appo endana rib cage muscles associated with what? Rib cage and diaphragm. Okay, it is associated with what? Diaphragm and rib cage. Okay, diaphragm and rib cage. It help for what? These two help for what? Inhalation and exhalation. എന്തിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു? ഇൻഹേൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എക്സേൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഈ റിബ് കേജും അതേമാതിരി ഡയഫ്രം ആണ് എന്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻഹലേഷൻ, അതായത് ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് എക്സലേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് റിമൂവൽ ഓഫ്, അതായത് എക്സേൽ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, അതിനെ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും. പിന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ്. ഓക്കെ, the exchange of gas is taking place on the surface of what is alveolar surface is surrounded by the blood
vessels. Okay, exchange of gases is in surface of alveoli surface. It is surrounded by, okay, it is surrounded by what? Blood vessels. Okay, it is surrounded by blood vessels. Okay, now we can conclude what the respiration of respiratory systems. Okay, the respiratory system, human respiratory systems are first one, nose, nasal cavity, larynx, pharynx, trachea, bronchi, bronchioles, and alveoli. These are the respiratory systems. Okay, and bronchioles and bronchioles and alveoli were enclosed by the lungs. Okay, and rib cage muscles associated with what? Rib cage and diaphragm, which help for what? ഇതെന്തിനെ help ചെയ്യുന്നത്? Inhalation and exhalation. Inhalationനും വേണ്ടിയിട്ടും exhalationനും വേണ്ടിയിട്ട് help ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? Rib cageും diaphragm. പിന്നെന്താണ്? The alveoli. Okay, the exchange of gases take place in the alveoli surface are surrounded by, അതിന് എന്തുമായി സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? എന്താണ്? ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആയിട്ട് സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദ ആൽവിയോള പ്രൊവൈഡ് എ ലാർജ് സർഫസ് ഏരിയ. എന്താണ് ഈ ആൽവിയോള എന്ത് തരുന്നുണ്ട്? ലാർജ് സർഫസ് ഏരിയ തരുന്നുണ്ട്. എന്തിന്? എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, നൗ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദ ഫിസിയോളജി ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം. The human breathing is facilitated by internal and external. Okay, എന്താണ് എവിടെയാണ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത്? ബ്രീത്തിങ് ഇതാക്കുന്നത് ഇന്റേണലും എക്സ്റ്റേണലും, ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇന്റർകോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അവിടെയാണ് എന്തെടുക്കുന്നത്? ബ്രീത്തിങ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, when this breathing in human is facilitated by the action of by the action of internal and external intercourse. Okay, the muscle can attach to the diaphragm and ribs. Okay, അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ബ്രീത്തിങ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എന്തിൻ്റെ? ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ? ഇന്റേണലും എക്സ്റ്റേണലും ഇന്റർകോസിന്റെ ആക്ഷൻ കൊണ്ട് എന്തുണ്ട്? മസിൽസ്, അവിടെ ഒരു ഇന്റർകോസിൽ മസിൽസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മസിൽസ് എന്തിനോടൊക്കെയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? റിബ്സിനോടും പിന്നെന്താണ്? ഡയഫ്രത്തിനോടുമാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം എന്താ? when the dome shaped diaphragm is എന്തായി? contracted. Okay, when the dome shaped diaphragm is contracted, then this rib എന്തായി മാറും? is flattened. അപ്പം എന്താണ്? ഈ ഡയഫ്രം എന്തായി കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം ഡോം ഷേപ്പാണ് എന്തിന്? ഡയഫ്രത്തിന്. ഓക്കെ, റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഡോം ഷേപ്പ്. ഓക്കെ, ഡയഫ്രത്തിന് എന്ത് ഷേപ്പാണ്? ഡോം ഷേപ്പാണ്. അപ്പം അതെന്തായി? കൺട്രാക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? റിബ്സ് എന്തായി മാറി? റിബ്സ് ഒരു ഫ്ലാറ്റൻഡ് ഷേപ്പിലായി മാറി. അപ്പം അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? There is increasing the volume of lungs and decreasing the pressure. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? പ്രഷർ, വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ബ്രീത്തിങ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് ആ പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ ആക്ഷൻസ് നടക്കുന്നത് ഇന്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഇന്റർകോസ്റ്റിലാണ്. അപ്പം മസിൽസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനോടൊക്കെ? റിബ്സിനോടും ഡയഫ്രത്തിനോടും. പിന്നെന്താണ്? ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോം ഷേപ്ഡ് ആണ്. ആ ഡോം ഷേപ്പ് എന്തായി? കൺട്രാക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? റിബ്സ് ഫ്ലാറ്റൻഡ് റിലാക്സ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആവും. അപ്പം എന്താ? വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും? പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും? അങ്ങനെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇൻഹലേഷൻസ് ഒക്യുവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ഗ്യാസസ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓപ്പോസിറ്റ് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എക്സലേഷനെ കുറിച്ച് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ദ ഡയഫ്രം ഇൻ ദ റിലാക്സ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പം എന്തായിരിക്കും? ഡയഫ്രം റിലാക്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഡയഫ്രം, റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഡയഫ്രം റിലാക്സ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോഴും എന്താണ്? ഡോം ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് എന്ത്? ഡയഫ്രം. ആൻഡ് എന്തായിരിക്കും? ചെസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? ചെസ്റ്റ് ക്യാവിറ്റി എന്തായിരിക്കും? കൺട്രാക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. എന്താണ്? ചെസ്റ്റ് ക്യാവിറ്റി എന്തായിരിക്കും? ചെസ്റ്റ് ക്യാവിറ്റി
കൺട്രാക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഡയഫ്രം റിലാക്സ് ആയിരിക്കും, ചെസ്റ്റ് ക്യാവിറ്റി എന്തായിരിക്കും കൺട്രാക്റ്റഡും ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, കൺട്രാക്ട് ഡ്യൂ ടു ദ ആക്ഷൻ ഓഫ്, എന്തിൻ്റെ ആക്ഷൻ കൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്, ഇന്റർകോസ് മസിൽസിന്റെ ആക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് എന്ത് നടന്നത്, ഈ ഡയഫ്രം റിലാക്സ്ഡും പിന്നെ അതേമാതിരി ചെസ്റ്റ് എന്തായി കൺട്രാക്റ്റഡും ഫേസിലാവാൻ കാരണം. അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഇതിന്റെ നേരെ റിവേഴ്സ്. അപ്പം എന്തായി, വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്തു, അവിടെ എന്തായി പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. അപ്പം എന്തായിരിക്കും അവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് എന്തായിരിക്കും, പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പം എയർ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ, ആ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ഔട്ടിലേക്ക്, ലെൻസിന്റെ ഔട്ടിലേക്ക് എന്തായിരിക്കും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അതാണ് എന്ത് ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. Inhalation of air which increase the concentration of alveoli. So what happens, so the oxygen simply diffuses the സറൗണ്ടിങ് ബ്ലഡ് വെസൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് എന്താ, ഈ നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്ന എയർ ഉണ്ടല്ലോ, അതിലുള്ള ഓക്സിജന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കും. എവിടെ, ആൽവിയോളയിൽ. അപ്പോൾ ഈ ആൽവിയോളായി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും. എന്തിനെ, ഈ ഓക്സിജനെ, അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ളതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എങ്ങോട്ട്, സറൗണ്ടിങ് ബൈ ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ്. അത് എങ്ങോട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത്, ബ്ലഡ് വെസൽസിലേക്ക്, സറൗണ്ടഡ് ബൈ ദ ബ്ലഡ് വെസൽസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. സോ പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ബ്ലഡ് കമ്മിങ് ഫ്രം, അതായത് ബ്ലഡ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു, ബ്ലഡ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ സെൽസ് ഹാസ് മോർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ദാൻ ദ ഔട്ട്സൈഡ് എയർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ്, ബ്ലഡ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു, നമ്മളെ സെൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, സെൽസിലൊക്കെ എന്തുണ്ട്, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്ലഡിലൂടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, എയർ വരുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു. അതായത് ബ്ലഡ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ സെൽസ് that has more concentration. ബ്ലഡ് വരുന്ന സെല്ലിൽ കൂടെ വരുന്ന ബ്ലഡിന് എന്തുണ്ട്, മോർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്. അതിലെന്താ ഉള്ളത്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ദാൻ ദ ഔട്ട്സൈഡ്. പുറത്തത്തെ എയറിനേക്കാളും കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്തിനാണ്, ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഇത് എന്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് മൂവ് ടു ദി ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ടു ദി ആൽവിയോളൈ. ഇവിടെ പറഞ്ഞ നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ്. ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ്, ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൽവിയോളായിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, ബ്ലഡ് വെസലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ നിന്ന് ആൽവിയോളായിട്ട് പോകുന്നു. ഈ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ ഓക്സിജൻ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ആൽവിയോളയിൽ ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, നമ്മൾ ഈ ഓക്സിജനെ എന്ത് ചെയ്യും, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്തിലേക്ക് ആക്കും, ഈ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ ബ്ലഡ് വെസൽസ്, ആ ബ്ലഡ് വെസൽസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. പിന്നെ അടുത്തത് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഈ ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സെൽസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബ്ലഡിൽ ആ വരുന്ന ബ്ലഡ് മോർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്, അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മോർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്. ഈ ഔട്ട്സൈഡത്തെ എയറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിന് മോർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, ആൽവിയോളയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, due to these cases the breathing takes place due to the combination of intercostal muscles. We have already discussed about the intercostal muscles and diaphragm. Okay, due to the breathing, എന്താണ് breathing take place ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ വെച്ചിട്ടാ, ഈ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസിന്റെയും ഡയഫ്രത്തിനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും, എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, എന്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ്, സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഫിസിയോളജിയിലും റെസ്പിറേഷനിൽ പറഞ്ഞത്. ആദ്യം എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്തായിരിക്കും, ഡയഫ്രം റിബ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഏതൊക്കെ പാർട്സാണ് പറഞ്ഞു, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പിന്നെ എന്താ ലാസ്റ്റായി പറഞ്ഞതാണ് ഇൻഹലേഷൻ. ഇൻഹേൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും ഇൻക്രീസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ആൽവിയോളായി. സോ ദ ഓക്സിജൻ ഈസ് സിംപ്ലിഫൈ, ഓക്സിജൻ എന്തായി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു and simplify and diffuses into surrounded by the blood vesselsലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു. പിന്നെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ബ്ലഡ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം, എവിടുന്നാണ് വരുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ സെൽസ്. അതെന്തായി ചെയ്തു, അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ അതിനാണ് എന്ത് മോർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഔട്ട്സൈഡത്തെ എയറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇതിലുള്ള ഈ എയറാണ് മോർ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ നിന്ന് ആൽവിയോളയിലേക്ക് പോകുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഓൾ.